नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी हुंडा राजा कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटिए बुढ़ा बरगछ ता पाखकु घरटीए। से घरे गोटिए ब्राह्मण रहुथिला। आउ से बुढ़ा बरगछरे गोटिए प्रेत रहुथिला। सेई प्रेतटी निज वंशर लोकंकु मोटे देखि पारु नथिला। से भूत तांको घरकू पत्थर हाड़ मैला गोबर दिष्टा प्रभृति फपाड़ी नाना भावरे तांको हटहटा अवस्था करुथिला। भूतर अत्याचार बलरे से वंश आउ उधेई पारलानी। क्रमे वंश लोप होबाकू बसिला। गोटिए परे गोटिए मले। कूलरे पानी दबाकू केही रहिलेनी। शेषकू जो गोटिए लोक जी रहिथिला सीए गोटिए हुंडाटा। से बिचराकू भूत डरेइबा पई बड़ विकल पाए। ताकू किछि गोटे हैरान करिबा पई भूत निजर सम्मान हानि बोली मने करे। जदिओ बिचराटी गोटे हुंडा लोक तथापि गाँव रे समाज रे जेतेबेले अछि ताकू विवाह आदि करिबाकू पड़िबो। दिने ता साही पड़िसा लोके सभा करी विचार कले से हुंडा को केमिति बाहा दबा। बहु विचार परे प्रथम प्रस्ताव रे स्थिर हैला जे ताकू बाहा हबाकू पड़िबो, नहेले सारा जाति को ये देश को निंदा हबो। पुणी द्वितीय प्रस्ताव रे ठीक हैला जे से तांको पड़िसा घरर झियो को बाहा हबो। से झियर विवाह बयस अनेक आगुरु हेई जाइथिले भी ताकू केही बाहा होउ नथले, जेहेतु से थिला गोटे रणचंडी। शास्त्र कहे मनुष्य जीवन विवाह बिना पूर्ण नुहे। जो घरे घरणी नाही से घर तो मशाणी परी। तेणु सभारे तार विवाह व्यवस्था करागला। पड़िसा लोके तार विवाह करदेले, किंतु पेट पोषिबार बुद्धि बाट केही ताकू बतई देलेनी। हुंडा बेचारा नीति भिक मागी ता निज पेट चाखंडक पोषि पार नथिला। एबे भार्याटी ता बोझ हैला। रणचंडी स्त्रीटी घरे पहुंचिला मात्रे तार पहिली बराद हैला हले कानफुल आउ खंडे भल शाढ़ी जोगेइबाकू। हुंडा बेचारा दिन सारा दुआरे दुआरे बुली भिक मागे। एबे किंतु ताकू आग परी केही दया करंती नाही, काहेकि ना से जातिआणा आउ विवाह भोजी देई पारिनी। दिन सारा गाँ गाँ बुली बुली संध्यारे हताश आउ हालिया होई घरकू फेरी थाए। बिचरा घरे पाद दौणु न दौणु घरणी तार पाटी करी उठिला, हईरे अकर्मा अलसुआ ब्राह्मण, एडे बेला बेली घरकू काहींकी आसिलु? एते बेले जाए तो कोठी थिलु? हौ आइलु आइलु भल कलु, तू मो पाई कौन आनिछु देलु? एतिकी कही ता ऊपर को चहटी जाई ता देह मुंडो तलासी पकेइला। जिमिति देखिला हुंडा ता पाई किछि आनिनी, ता रागर आउ सीमा रहिलानी। तापर से हुंडा मुंडरू पगड़ीटा टाणी नेई से बुढ़ा बरगछ ऊपर को फिंगी देला। पुरुणा मुंडी छांचुणीटी आनी एमिति हुंडा को पिटिला जे हुंडा बिचारा बापालो मालो मरीगलिलो रड़ी करी दुखरे से घरू बाहरी पळेइला। एतिकिरे रणचंडीर कोप शांत हेलानी। गोटिए ठेंगा नहीं बरगछ को टांके छेचिला। आगरू फपाड़ी देइथिबा पगड़ीटी को चिरी देबा पई गछ ऊपर को चढ़ीबा को चेष्टा कला। माड़र वर्षा सांग को गालीर सुओ भी छुटी थाए। ए सबु देखी से बरगछरे रहुथिबा भूत छानिया एणे बरगछ उपरे माड़ उपरे माड़ बरसु थाए। रणचंडीर कोप देखी भूत से बरगछ छाड़ी चलीगला। एई समय रे हुंडा पलई जाइकी बहुत बाट चलीगलानी। से मनरे स्थिर करि सारलानी जे से कलिहुड़ी स्त्री थिबा जाए आउ से घरर माटी माड़िबनी। ता डर पवन बेगरे पलई जाउथिबा भूत भी बाटरे हुंडा को देखिला। दुख आउ विपद बाघ छेल को गोटिए घाटरे पानी पियाए। जो हुंडा को भूत आड़ आखिरे भी अनाएनी ताकू से नमस्कार करी कहिला, भाई मते तमे चिन्हि पारुन? मु परा तम पड़ोसी भूत, सेई बरगछरे थिली। तम रणचंडी स्त्री तमकू कौन मते भी सेठी रखई देलानी। माड़ भୟରେ मु भी सेठू पळई आसिली। आजि ठारू आमे दी जण भाई भाई। एणिकी आमे दी जण सुखरे रहिबाकू चेष्टा करिबा। किंतु तमे शपथ कर तमे आउ तमर से रणचंडी कलिहुड़ी स्त्री पाखकू आउ केबे फेरिबनी। हुंडा बिचारा ये दुसमय रे एमितिका साहाଯ୍य पाई भारी खुशी हैला। बड़ आनंद रे
ଭୂତ କଥାରେ ଶପଥ କରିଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହର ପଡ଼ିଲା। ସେ ସହର ଭିତରକୁ ନ ପଶୁଣୁ ଭୂତ ହୁଣ୍ଡାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ତମେ ଯଦି ସେମିତି କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖରେ ରହିବ। ଶୁଣ, ଏହି ସହରରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ। ମୁଁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଦେହରେ ଲାଗିବି। ଆଉ ତା ବାପା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ଜମା ଭଲ କରିପାରିବନି। ୟା ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ବେଶରେ ନୀତି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲୁଥିବ। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଡକେଇବେ। ସେତେବେଳେ ତମ ଜୀବନ ଯାକ ତମେ କେମିତି ସୁଖରେ ଚଳିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ନେବ। ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ତମେ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଯେତେ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବ ସେଇଥିରେ ତମେ ସାରା ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଦେହରେ ଲାଗିବି। କିନ୍ତୁ ବୁଝି ଖବରଦାର, ସେଠିକି ତମେ କେବେ ଯିବନି। ମୁଁ ସେ ରାଜା ଝିଅକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଯଦି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ତମେ ସେଠିକି ଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ବେକକୁ ମୋଡ଼ିଦେବି। ଏତିକି କହି ଭୂତ ଉଭେଇ ଗଲା। ହୁଣ୍ଡା ସହର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭଡ଼ା ଘରଟିଏ ନେଇ ରହିଲା। ତା ପରଦିନ ସହର ସାରା ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଭୟାନକ ରୋଗ ଧରିଛି। ଡାକ୍ତର, ବୈଦ, କବିରାଜ, ଗୁଣିଆ ମୁଣିଆ ଯେତେ ଆସିଲେ ବି କେହି ତାକୁ ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଶା ବି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅର ଭଲ ଅବସ୍ଥା ନ ଦେଖିପାରି ଘୋଷଣା କଲେଣି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଦେବ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଦେବେ। ଏଣେ ସେ ହୁଣ୍ଡା ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେଇ ସହର ସାରା ବୁଲୁଥାଏ। ଥରେ ଥରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବି ଡାକ ମାରୁଥାଏ, ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେନାଥ। ହୁଣ୍ଡାର ଡାକ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସାଧୁ। ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇ ଏକଥା ଜଣେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଥାଟ ସହ ଆସି ହୁଣ୍ଡା ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଗ ନାଁ ନାଁ କରି ହୁଣ୍ଡା ଯିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଝିଅକୁ ହୁଣ୍ଡା ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା। ଝିଅଟି ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ। ଆଖି ତରାଟି ଚାହୁଁଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସବୁ ମୁକୁଳା କରିଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ହୁଣ୍ଡା ହାକିମ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଡାହାଣୀ ଛୁଁ ମନ୍ତର ସବ ନିକାଲ ଜାନି। ସେ ଗର୍ଜନ କରି ଗୁଡ଼ାଏ ମିଛିମିଛିକା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା। ଭୂତ ଭୟରେ ଥରହର ହେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଗଲି ଠାକୁର, ଏବେ ଗଲି। ହୁଣ୍ଡା ଭୂତକୁ କହିଲା, ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଯା। ଭୂତ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଟରେ ଥିବା କଇଁଆ ଗଛଟା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତମେ ଜାଣିବ ଏ ଝିଅ ଦେହ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଏତିକିରୁ ତମେ ମୋ ଯିବାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବ। ଏତିକି କହି ଭୂତ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କଇଁଆ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲା। ଏଥର ସାରା ସହର ଡିବି ଡିବି ହେଇଗଲା। ହୁଣ୍ଡା ଉପରେ ସହରବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଆଦର ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପଣ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧା ଦେଲେ। ହୁଣ୍ଡା ଏବେ ସୁଖରେ ଦିନ କଟେଇଲା। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଭୂତ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଦେହରେ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ହୁଣ୍ଡାର ଖ୍ୟାତି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ରାଜା ଦୂତ ପଠେଇଲେ। ହୁଣ୍ଡାର ଭୂତ କହିଥିବା କଥାଟା ମନରେ ଥାଏ। ଭୟରେ ସେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗିଲାନି। ତାକୁ ଯେତେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାଚିଲେ ବି ହୁଣ୍ଡା କିଛିରେ ମଙ୍ଗିଲାନି। ଏଇଥିରେ ରାଜା ରାଗିଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିବ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ହୁଣ୍ଡାର ସେଠିକି ଯିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ବିଚରା ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ହୁଣ୍ଡା ରାଜାଙ୍କ ନଅରକୁ ଗଲା ସିନା, ମନରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଭୂତ କବଳରୁ ମୁକୁଳିବ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ତାପରେ ଯାଇ ଭୂତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭୂତ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ରାଗରେ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ହୁଣ୍ଡା, ତୋର ଏତେ ସାହସ! ତୋର କ'ଣ ପୂର୍ବ କଥା କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ତୁ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ତୋର କାଳ ପୁରିଲାଣି ରେ। ତତେ ଯମଦ୍ୱାର ଦିଶିଲାଣି। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ତୋ
तो बेकू मोड़ुची। एबे किंतु हुंडा राजा झील कान पाखरे चुप चुप करी कहिला, भाई रे मु तो सांगरे लागिबाकू आसीनी, गोटे बड़ दुख विपदर कथा कहिबाकू आसीची। एते लोक भितरे से कथाटा तते कही होबनी, सेइथिपई आमको टिके निरला जगह को जीवाकू हबो। तापरे ए कथा सुनी राजा झील किछि दूर को जीवा परे हुंडा जाई ता कानरे पुणी फुसफुस करी कहिला, कौन कहबी रे भूत भाई, तू होचु मोर हर्ताकर्ता दैव विधाता। तोरी बाहु छायारे मो 14 पुरुष सुखरे थिले। तोरी स्नेहरु तोरी कल्याणरु मु आज केते धन संपत्ति कमेइची, केडे सुखरे अछि मु। हाय हाय रे कपाळ, आमे आउ एठी बेसी दिन रही पारिबानी रे। मोर से जो रणचंडी स्त्री काहाठू खबर पाई पुणी एठिक आसुची, ता हातरे भी सेई मुंडी छांचुणी। से रणचंडी एबे एई नौर आड़ू आसुची, एई मुहूर्तक भितर आसी पहुँची जीव। एमिति कही हुंडा मिछरे बिकଳରେ कांदिबाकू लागिला। एतिकी कथा शुणु शुणु भूत चित्कार करी उठिला, मु जाउची रे बाबा, एबे जाउची। से कଳିहुड़ी स्त्री पुणी एठी आसी पहुँचिलानी, मु एबे जाउची, मते तमे बाट छाड़ी दियो, कबाट खोली दियो, कबाट खोली दियो, मु एबे जीवी। ना 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 एठी आउ रही हबनी। कांथ बाड़कू दोहलेई कबाट झरका धड़ धाड़ करी भूत कुआड़े छाड़िकी पळेला। दे गला जे आउ फेरिलानी। तापरे राजा खुशी हेई से हुंडा सांगरे तांको झियो बाहा करई देले। हुंडा एबे खुशी रे रहिला। राजा मरी जिबा परे हुंडा से देशर राजा हेई राजगादी भोग कला। हुंडा एबे राजा हेई राजा झियो सांगरे अति सुखरे राइज पालिला। नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज सुनिबा गोटे पुरातन कहानी 1 2 3 4 11 12। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे एक राजा थांती। तांको राणी तांको सबुदिन कहती, गोटाए कथा कहिलो नहीं। राजा दिने अति व्यस्त होई कहिले, जेबे मो कथार उत्तर न देबू तेबे शुणी पाइबू। राणी मने मने विचारिले, राजा कौन सतरे मते शुणीरे देबे? राणी कहिले होऊ। सेथिरु राजा कहिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए कथा को कहि न पारिले गाँ बाहरे नहीं मार। राणी एथर उत्तर दे पारले नहीं। राजा तो एक बुझा, जहा बुझीचंती से कथा आउ न फेरे। मंत्री को हुकुम देले राणी को नहीं शुलिया पदारे शुली देई रकत आनिले मु चिता कले मणे ही कि जीवी। मंत्री यह शुणी बड़ तटस्थ हेले। पछांते राजा कहिले, मते रानीर रकत आनी नदेले काली सकाले तुमे 100 बंशे हाण खाइब। मंत्री राणी को नहीं शुलिया पदा को गले। बाटरे राणी मंत्री को कहिले, मु 6 मासर गर्भ होईची, मते तुमे शुली देले स्त्री हत्या बालक हत्या दोष लागिब। मते शुली दियो ना, मु तम धर्म झियो हेली। मंत्री यह शुणी राणी को नहीं आपना घरे रखिले। एणे गोटे चढ़ई मारी तार रकत आनी राजा को देले। राजा रकत चिता घेनी मणेई की गले। राणी मंत्री संगे धर्म झियो होई थांती। राणी कहिले, मते बनरे नर करी दियो, मु रहिबी। मंत्री अगना अगनी बन भितरे उत्तम सुंदर नरटीए तोली देले। राणी सेठिकी जाई रहिले। नर भितरे कूଅ पोखरी दुकान सबु करिदेले। चाहू चाहू आसी 10 मास 10 दिन पुरिला। राणी गोटे उत्तम सुंदर कुमार जन्म कले। पुओ दिनकू दिन बढ़िला। पढ़ु पढ़ु 4 मासरे 4 पाठ हासिल कला। दिने पढ़ु पढ़ु राजा पुअर खड़ी गड़ी गला। सांग पाठुआ को कहिला, मो खड़ी टिके गोटे आनी दियो। सांग पिलाए कहिले, तू अण बाबुआ, तो खड़ी आमे उठे आनी दबु नहीं। यह शुणी राजा पुओ मनरे राग हेला। घर को आसिला। गोटाए घरे मूसामाटी भण भण, बिराड़ी गुह सण सण। सेई घरे कबाट किली मुह माड़ी शोइला। खिया नहीं पिया नहीं। दिन हेलाणी आसी 2 पहर। राणी आसी कबाट पाखरे डाकिले, पुओ हजी जाइथिले खोजेई देबी, भांगी जाइथिले गढ़ेई देबी। तोते की कथा अपूर्व, तू कबाट फिटा। राजा पुओ कहिला, सत्य कर, मु जहा पचारिबी
ତୁ ମୋତେ ସତ କହିବୁ? ମୁଁ ତେବେ ଯାଇ କବାଟ ଫିଟେଇବି। ରାଣୀ ସତ୍ୟ କଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲା। ଖାଇସାରିଲାରୁ ମା ସବୁ ପୂର୍ବ କଥା କହିଲା। ପଛକୁ କହିଲା ଯେ ତୋ ବାପା ଦିନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ଏ କଥାକୁ କହି ନ ପାରିଲେ ଗାଁ ବାହାରେ ନେଇ ମାର। ସବୁ କଥା କହିଗଲେ। ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜା ପୁଅ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପୂର୍ବ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ମାଆକୁ କହିଲା ମୋତେ କିଛି ଖରଚ ଦେ, ମୁଁ ବିଦେଶ ଯିବି। ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଆଣିବି, ଘରକୁ ଆସିବି। ରାଣୀ କେତେ ମନା କଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଏକା ଜିଦି ଧରିଲା। ଖରଚପତ୍ର ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ପାଗପାଟୁକା ବାନ୍ଧିଲା। 4 ହତିଆର ବାନ୍ଧି ବିଦେଶ ଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ଏକ ରାଇଜ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାଇଜରେ ଜେମା ଦେଇ କଳା ଧଳା ନାଲି 3 ଗାର ଆଗରେ କାଟି ଦେଇ ବସିଛି। ଏ ଗାରକୁ ଡେଇଁ ମୋତେ ପାଠରେ ଯେ ଜିଣିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ ହେବି। ଏପରି ସତ୍ୟ କରିଛି। ରାଜା ପୁଅ ସେ ଗାରକୁ ଡେଇଁ କରି ଗଲା। ରାଜା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜା ପୁଅର ପାଠ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ଜେମାକୁ ପାଠରେ ଜିଣିବାରୁ ଜେମା କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ ହେବି। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାର ଉତ୍ତର ନେବାକୁ ଆସିଛି ସେ କଥା ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି ନାହିଁ। ରାଜା ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ତମ ଦେଶକୁ ଯାଏ ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଜେମା ଏ କଥା ସତ୍ୟ କଲାରୁ ରାଜା ପୁଅ ବିବାହ ହେଲା। ବହୁ ଯାନବାହନ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ପାଲିଙ୍କି ପାଟଛତା ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସହ ଜେମାକୁ ନେଇ ଆପଣା ଦେଶକୁ ଗଲା। ରାଜା ଦେଖି ମନରେ ବିଚାରିଲେ କିଏ ସେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୋ ଝିଅର ପୁଅ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ବିବାହ ହେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରେ ପଶି ରାଜା ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଆଗରେ ଆମର 7 ପୁର କରି ନଅର ତୋଳାଅ। ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା ଆଗରେ ଆମର 7 ପ୍ରକାର କରି ବଗିଚା କର। ରାଜା ପୁଅ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଦିହେଁ ଯାକ ସେଇଠି ରହିବୁ। ସେ କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଅର ବଗିଚା ସବୁ ହେଲା। ନଅର ବଗିଚା ସବୁ ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଦୁହେଁ ଯାକ ସେଇଠି ରହିଲେ। ଏଣେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନହରରେ ଯାହା କରନ୍ତି ବୋହୂ ତା ନଅରରେ ସେମିତି କରେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବଗିଚାକୁ ବାହାରନ୍ତି ବୋହୂ ସେତିକି ବେଳେ ବଗିଚାକୁ ବାହାରେ। ଦିନେ ରାଜା ସେ ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲେ। ରାଜା ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବୋଲି। ରାଜା ତହିଁଆର ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ଆମକୁ ବିଭା କରେଇ ଦିଅ। ତୁମ ନାତିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଦେଖି ବିଭା କରେଇ ଦବା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ପଚାରେ, ସେ ଯେବେ ମଙ୍ଗିବ ତେବେ ମଣିମା ତାକୁ ବିଭା ହେବେ। ଘରେ ଯାଇ ରାଜା ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ। ତହିଁଆର ଦିନ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଏତଲା ଦେଲେ। ମଣିମା ବୋହୂ କହିଲା ଯେବେ ରାଜାରାଣୀ ଦୁହେଁ ଯାକ ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗରେ ବସି ଡଙ୍ଗା ବୋଝେଇ କରି ଶୁଖିଲାରେ କାତ ମାରି ଡଙ୍ଗା ବୋହି କରି ଆମ ଘର ଯାଏ ଆସିବେ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭା ହେବି। ରାଜାଙ୍କର ତ ସହଜେ ରାଣୀ ନାହାନ୍ତି। ରଜା ଜାଣିବାକୁ ରାଣୀ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଳି ପାଇଛନ୍ତି। ଫେର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଖିଲାରେ ପୁଣି ଡଙ୍ଗା କେମିତି ଚଳିବ? ଏ କଥା ଅସମ୍ଭବ। ରାଜା ଏ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନାସ୍ତି କଲେ। ଫେରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ବୋହୂ ଖବର ଦେଲା ଯେବେ ମୁଁ ଶୁଖିଲାରେ କାତ ଧରି ଡଙ୍ଗା ବୋହି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯାଏ ନେବି ତେବେ ରାଜା ତାଙ୍କ ମୁଲକରୁ ଅଧେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଜବାବ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଏ କଥା କ'ଣ ସତ ହେବ ନା ସେ ମୋ ମୁଲକରୁ ଅଧେ ନେବ? ଏହା ବିଚାରି ରାଜା ଏ କଥାରେ ଏକମତ ହେଲେ। ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ରାଜା ପୁଅ ଦୁଆର ଯାଏ ଟେରା ବାଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ତଳେ ପଟା ବିଛା ହେଲା। ଦୁଇ ପାଖରେ 10 ହାତ ଛଡ଼ାରେ କାଠ ଖୁମ୍ବ ପୋତାଗଲା। ପଟା ଉପରେ ବିରି ସୋରିଷ କୋଳଥ 6-7 ହାତ ଉଚ୍ଚରେ ଗଦା ହେଲା। ରାଜା ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, ରାଣୀ ମଝିରେ ବସିଲେ। ରାଜା ପୁଅ କାତ ଧରିଲା। ଡଙ୍ଗା ଭରା ବୋଝେଇ ହେଲାରୁ କାତ ମାରିଦେଲାରୁ ବିରି କୋଳଥ ପେଶି ଉପରେ ଡଙ୍ଗା ଚଟ୍ କିନା ଖସିଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହ ଦରଜାରେ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଏହା ଦେଖି
ତାଟକା ହେଲେ ରାଇଜରୁ ଅଧେ ଯିବ। ଏହା ତ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବେ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। ପଛକୁ ବୋହୂ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏ ମଝିରେ କିଏ ବସିଛି? ରାଜା ଦୋଦ ଚିହ୍ନା କଲେ। ବିଚାରିଲେ, ରାଣୀକୁ ତ ମୁଁ ଶୁଳି ଦେଇଛି, ଇଏ ତ ମୋ ରାଣୀ ନୁହେଁ। ବୋହୂ କହିଲା, ତୁମେ ରାଣୀକୁ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲ, ଯେବେ ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ପାଇବ ତେବେ ରାଣୀକୁ ରଖିବ ତ? ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀ କି ସୁମରି କେତେ କାନ୍ଦିଲେ, ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ। ପଛକୁ ବୋହୂ କହିଲା, ମଣିମା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକରେ ଏକାବଟ, ଦୁଇରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଚାନ୍ଦ, ତିନିରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ, ଚାରିରେ ଚତୁର ମୂରତି, ପାଞ୍ଚରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ଛଅରେ ଛଡ଼ ଐରୀ, ସାତରେ ସାତଫେଣୀ ନାଗ, ଆଠରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି, ନଅରେ ନବଗ୍ରହ, ଦଶରେ ଦଶ ଅବତାର, ଏଗାରରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ବାରରେ ବାବନ ମୂରତି। ଶୁଣ ହେ ରାଜା ନୃପତି, ମୁଁ ତୁମ ବୋହୂ ପଦ୍ମାବତୀ। ଆଗ ମଙ୍ଗରେ ତୁମ ପୁଅ, ଆଉ ମଝିରେ ତୁମ ରାଣୀ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ଉଠିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ। ରାଇଜ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି, ପିଠା, ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ, ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖରେ ରାଇଜ କଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।